कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमजगत अष्टोत्तर सदस्य श्रीमती स्वयं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक श्री श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमजगत अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद श्री गौर किशोरदास महाराज की जय ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुरा की जय ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास महाराज की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु की नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत दाता शिवसादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपगोपिना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री कृष्ण भगवान की जय श्री श्री निताय चैतन्य भगवान की जय श्री मायापुर धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय अनंत कोटि वैष्णवंद की जय श्री हरनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय इस्कॉन वर्तमान गुरुवंद की जय समाविद भक्तिवंद की गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय
Abhishekam. Arti Pushpan. Okay. Hare Krishna. So welcome you all to this Sunday morning feast class. So Friday being a working day, ISKCON Nagarbavi decided to observe Srila Prabhupada's appearance day. Today also they had a small gathering on Friday, and as a formality they did the Abhishekam. So today we had some Abhishekam also, and we'll have some katha about Srila Prabhupada. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ that one cannot have access to the Supreme Personality of Godhead Krishna directly, but can approach only through a bona fide parampara. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So there are as per Padma Purana, there are 4 bona fide sampradayas, and out of all these 4 sampradayas, the Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, which we are called as, is a very prominent one. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ, 4 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ, ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ಆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ. For which actually we have a recognized parampara through a chain of Shiksha and Diksha Gurus, and they have established a system of philosophical educational understanding and also a process of elevation of Krishna consciousness. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. And one of the foremost of the acharyas in our parampara is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, whose appearance day was their day of yesterday. ಅಂತಹ ಘನತವೆತ್ತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಒಂದು ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. What sort of a revolution Srila Prabhupada created in the whole material world by introducing Krishna consciousness and giving a very easily accessible method to practice this Krishna consciousness is something beyond our imagination. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದು ತುಂಬ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರೋದು. ಕಾರಣ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. He went through so many struggles in his life to give this Krishna consciousness to us. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. And we are very fortunate to have it by his mercy, and we should not take it very lightly. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. It is said that if one is casual, then he becomes a casualty. ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So Srila Prabhupada, by his costless mercy, out of his compassion for conditioned souls like us, he gave us this system of Krishna consciousness. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So Srila Prabhupada was born in 1896 as Abhecharan Day to Gauramohan Day and Rajini Day. 1896ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಗೌರಮೋಹನ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ.
Immediately, he appeared immediately on the next day of Janmashtami, which is the appearance day of Lord Krishna, that indicated his significance in terms of contribution to Krishna consciousness. ಅವರು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಂತಹ ದಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಿದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಲೇಖ. So when he was a small child, his uncle was very keen in Abe going abroad and becoming a barrister. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. But his father was very particular that Abe become a devotee of Lord Krishna. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಅಭಯ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So his parents were also great devotees of the Lord, and right from the time when Abe was born, his father would do arti, mangalarti to the deities they had, and Abe would watch even while he was in his bed as a small child, and he would wake up with the ringing of the arti bell. ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳಾರತಿಗಳನ್ನು 3 ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಾದ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹೆದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Also his father used to host a lot of sadhus in his house, so that was an opportunity for Abe to get the blessings of these great sadhus. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. And even when he was a child, his father trained him to play the mridanga, even though he could not access, you can't play mridanga unless and until you can have an easy access with both the hands. Even though Abe did not have that access to with both the hands to the mridanga, his father trained him and he became a very perfect mridanga player. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗೇ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಮೃದಂಗದ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮೃದಂಗವನ್ನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೃದಂಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಆ ಮೃದಂಗನ ನುಡಿಸೋಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಗಳು ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟು ತುಂಬ ಪರಿಣಿತನಾದಂಥ ಮೃದಂಗ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. And seeing his father worship the deities, Abe also developed interest and he asked for deities from his father. And his father explained to him what is the importance of having deities and what are the consequences that one has to for undergoing the worship of the deities. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So he was also interested to go to Puri and see the Rath Yatra, and he wanted a Rath from his father so that he can organize a Rath Yatra in his home. So his father also arranged the Rath Yatra and they invited all the close by, nearby friends, and they had a very successful Rath Yatra. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಥಯಾತ್ರನ ನೋಡುವಂತಹ ಹಂಬಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಥವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಚಿಕ್ಕ ರಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರನ್ನು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Even as a school going boy, he was a very scholarly and he was excelled in his studies. And thereafter, he completing the school education, he was admitted to a Scottish Church College for further progress in education. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಾಟ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. I am not going through much of the early days of Abhay Charan because we have a lot of other important aspects to understand how he struggled to give us Krishna consciousness. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ. So in his younger days, India was going through a political struggle. There was a World War I, II, and thereafter India was struggling for independence. So seeing this, Abhay wanted to be a political activist. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಘೋರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ I, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ II ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಘೋರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. He did not want to work for somebody. That means he didn't want to take up employment. So he started as a pharmacist, and simultaneously he thought that he will practice both as a pharmacist as also as a political activist. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So in 1922, when he was 26, he was taken by one of his friends to see Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, who was ultimately the spiritual master of Abhay Charan. 1922 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಂತ. So initially Abhay was reluctant to see, but his friend insisted, and so they went to see Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. That is when in the first meeting Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura told Abhay that you are a young man and you should preach the message of Lord Chaitanya all over the world. ಅದು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ. ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಯುವಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯುವಕರು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Abhay replied, what is the use of spreading the message of Lord Chaitanya when the country is struggling for independence? We are not even independent, we are depending on somebody else. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಚರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura replied that the fundamental problem of the whole material world is that people have a problem in their consciousness. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. And he said that as long as people are, can we keep this for some time? So as long as, he said, as long as people are interested in lower forms of desires, they will never have peace of mind, and therefore there will not be peace in the society. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆನಂದವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. And when we give something of a higher desire, they will become free from the interest in lower desires. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ತಂತಾನೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. And the world's problem will be solved, and it is very urgent and it cannot wait. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಕಾಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura and Abhay had a very long discussion, and finally Srila Bhakti Siddhanta Saraswati won over the discussion with Abhay. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಭಯ ಚರಣರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. Abhay started thinking that this saint is a very great saint, and he started contemplating on how he can assist him in this mission. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ,
ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. And at that time he was just married and he had a small child. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. But still Abhay took a very long time to take a decision on this. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವರು ತಗೋತಾರೆ. He was thinking that I should expand my business by which I can make more money, which will help me in promoting Krishna consciousness. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. But because his parents are also devotees of the Lord, they are also inspired. And what happens is that generally people think when they are newly married or when they are about to be married, Krishna consciousness is not the right thing for them at this age. ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. So generally people think that one should take to God consciousness when they are old. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. But Abhay would regularly read Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura's books and also hear about him from others. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಚರಣರ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So during those days, people did not have a proper concept of what is God, who is God, what is religion, what is the purpose of religion. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಜನತೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura was pleased with Abhay and he gave him both the first initiation and second initiation at the same time, which was a very rare occasion. ಆಗ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅಭಯನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಇದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And he gave him the name Abhay Charana Ravinda, that is one who becomes fearless by taking shelter of the lotus feet of the Lord. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಅಂತ ಇರುವಂಥವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Thereafter Abhay started to expand his business and gradually he started giving lot of goods on credit. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. But he did not recover the money for whatever he gave on credit and his business started collapsing. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಂಠಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. And at that time he had his family responsibility also, so he started contemplating on doing another business. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತೂಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗ್ತಾರೆ. In the meantime, Abhay would discuss whatever he read and realized on spiritual knowledge with whomever he met. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. He would regularly give discourses, have kirtans and discussions, and in the meantime Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura revealed many things to Abhay Charan. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುರುಗಳು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So Abhay Charan saw that people were contaminated more with ritualistic activities and performances. So he must try to preach about the real aspects of God consciousness or Krishna consciousness to the entire society.
ಯಾವಾಗ ಅಭಯಚರಣರವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, out of his preaching, established 64 months. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 64 ಮಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the mutts started becoming popular, and as they became popular, there was an infighting between the leaders to take positions of responsibility. Everybody wanted some other position. ಯಾವಾಗ ಮಠಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇತಾರರು ಅಂದರೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. So Abhay, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura told Abhay that instead of establishing these mutts, if I had undertaken writing, then it would have been much better. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅಭಯಚರಣರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura met Abhay Charan in Vrindavan in Radhakund, and they had a long discussion. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಯಚರಣರವರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ವೃಂದಾವನದ ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he told Abhay that if at all anytime you have any money with you, please go printing books. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಭಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇತ್ತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ. So when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura left this mortal world, Abhay felt the need to adhere to the necessity to follow the instructions of his spiritual master. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And he started this Back to Godhead magazine in 1944. 1944ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳಿ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So he ate whatever minimal was required to sustain his body, slept for minimal. ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. But whatever time and money he had, he utilized it to write this magazine and distribute. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಧನವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. He struggled a lot distributing books, this Back to Godhead magazines in Calcutta, Delhi and so many places. ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಮರಳಿ ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. In fact, when he was in Delhi, he was passing by while distributing books, a cow hit him and knocked him down. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಬಂದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಗುದೀತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. He got injured and fell down on the road unconscious. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. So a passerby picked him up, took him to his house and got him treated. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. But still people, though Abhay tried a lot, people did not show much of an interest in hearing about spiritual matters. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So when he was distributing this Back to Godhead magazine, one postman, he told Abhay that you are trying to print and distribute these magazines. People are not interested in these magazines. Why don't you write books and distribute them? ಆಗ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮರಳಿ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ನೀವು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And that is when Abhay Charan realized that these were the instructions of his spiritual master. Normally, many times one can get personal instructions, one can also get instructions through other devotees also. Sometimes it can come through even non-devotees also. So that is the time Abhay Charan realized
that this was the instructions of his spiritual master to write books. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗಳಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಭಕ್ತರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Abhay's Charan's professional life in terms of business failed. His family was also not very supportive to him. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕುಂಠಿತ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಸಂದರ್ಭ. One time Abhay Charan had compiled a lot of manuscripts. He written down hundreds and pages of manuscripts on the teachings of Bhagavad Gita. ಒಂದು ಸರಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. And those days he didn't have any money to print books and publish them also. ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣದ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ. So one day he found someone who took the interest of having these manuscripts printed. So he said, I'll come back and give you these manuscripts. And when he came home, these manuscripts were missing. ಆಗ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುವಾದಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. So he had put so much of time and efforts, and when he came back, he asked his wife, where are these manuscripts? To which she said, I've given it off. ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಂದರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And she had sold them and had tea from the money that she sold. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಕೇವಲ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಷ್ಟು ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So Abhay Charan told his wife, either you want me or you want tea. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಹಾ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So she replied, I want tea. And that is the time Abhay realized that this is the time for him to leave his house. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಚಹಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ, ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ. And he left his home not to return back. ಅವರು ಆಗ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. So he had another dream from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura asking Abhay Charan to take sannyas. ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. And this was the second time he had a dream. First also he had a dream asking Abhay to take sannyas. And this was the second time when he left the home, he had a dream of his spiritual master asking him to take sannyas. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕನಸನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ. So Abhay Charan approached one of his god brothers, Keshav Maharaj, who then advised Abhay Charan that if you want to be successful in preaching, you have to take sannyas, because those days sannyasis were a respected community. ಆಗ ಅವರು ಅವರ ದೈವ ಸಹೋದರನಾದಂತಹ ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So in 1959, Keshav Maharaj gave him sannyas and gave him the title as Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupad. 1959ರಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. So he was an acharya. He was also Bhakti Vedanta, because Bhakti means devotional service. Vedanta means one who has understood all the Vedas. ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೌದು ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೇದಾಂತ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. So Srila Prabhupada
tried to started to preach even after taking sannyas, but still he faced a lot of difficulties. He didn't have money. People did not respond so much to his preaching activities. ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He felt, that is the time Srila Prabhupada felt the need to travel to USA to fulfill the dream of his or the vision of his spiritual master. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. So he approached many. He didn't have money. He had difficulty in getting visa. So many difficulties he had, but still he did not give up. ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ವೀಸಾ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. So Abhay met many, but all his efforts failed. ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Finally he came across one Sumati Murarji who was the owner of this India shipping company. ಆಗ ಅವರು ಮುಂಬೈಲಿರುವಂತಹ ಸುಮತಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಅನ್ನೋರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಹಡಗಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So he approached her and said that I want to go to the US to preach God consciousness. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that time Abhay Charan waited outside her office for hours together. Finally she gave in to him and he said that he wants to travel abroad. ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. And finally Sumati Morarji told Abhay Charan, Srila Prabhupada, that you are very old, you are already 70 years. If you travel, you might leave your body on way. So better don't go. ಆದರೆ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ 70 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ನಿಜನೇ, ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. But Srila Prabhupada did not give up and he managed to convince her of the need to go and preach as per his spiritual master's instructions abroad. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. And this Sumati Maharaji had this shipping company in which were mostly ships that carried goods, not passengers. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಡಗು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. So she managed to accommodate Srila Prabhupada in one of these cargo ships. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಡಗುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And Srila Prabhupada somehow had just some money around 40 rupees. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳು. Srila Prabhupada had also started writing books on Srimad Bhagavatam, and it is said that even the first canto had several volumes. He had written about 3 volumes, and that was his asset, and this 40 rupees he wanted to travel to USA. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಕಂದದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಟ್ರಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅವರ ಆಸ್ತಿ. And Srila Prabhupada boarded this Jaladuta ship named Jaladuta. The meaning of that is that the messenger through water. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗದಂಥ ಹಡಗಿನ ಹೆಸರು ಜಲದೂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. And he boarded the ship on the 13th August 1965 in Calcutta. 1965ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the ship came to Colombo, and from Colombo it started to travel through the other oceans to USA. ಹಡಗು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ USA ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Up to what time we can have class? I need to
Now, when Srila Prabhupada planned to visit USA, he did not have the basic knowledge of what the country is like, what the people are like, what are their likes and dislikes, how they would deal with him. ಯಾವಾಗ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಜನತೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವರ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So, but he was firmly fixed on the instructions given by his spiritual master. ಆದರೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. So it is said that one of the most important aspects in one's spiritual life is following the instructions of his spiritual master. ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ದೃಢತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. And Srila Prabhupada did not have money either in India or even when he went to the US. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. It so happened that in the previously, Srila Prabhupada got an invitation to Japan also. He got a visa, but he could not manage a ticket. So that was his financial condition. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. And this time when he boarded the Jaladuta ship, he left on the 13th of August, which was considered inauspicious. Generally Friday the 13th is considered inauspicious, but he boarded this Jaladuta. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಜಲದೂತವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ದಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಭ ದಿನ ಅಲ್ಲ. And as he traveled, on the 14th day he got the seasickness. On the 19th day the ship came to Colombo. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 14 ಮತ್ತು 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದು ಕೊಲಂಬೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರು ಕೊಲಂಬೋಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. But Srila Prabhupada gave a class to the crew of the ship, and then on the event of this Janmashtami. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹಡಗನ ಹತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. And Srila Prabhupada also celebrated his birthday in the ship with the ship crew. ಅದೇ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. When the ship reached Arabian Sea, he started facing intense chest pain and he had many heart attacks. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಡಗು ಮುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಘಾತವಾದಂಥ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. And as he was going through, he was simply focusing on what his spiritual master had instructed and prayed to Krishna. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And at that time he fell asleep, and in his dream Krishna came to him in a boat. ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he started praying to Krishna, and at that time his only shelter was Chaitanya Charitamrita. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. After 1 month of travel, finally Srila Prabhupada reached Boston and USA. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಬಾಸ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಅವರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. And Srila Prabhupada saw very, very opulent atmosphere, lot of bright lights, nicely clean, very clean city. That's how those days America was, and even today it is like that. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೋಸ್ಟನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಆ ಮನೆಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಶುಚಿಯಾದಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. But still Srila Prabhupada felt compassion, because in that materialistic atmosphere people were mostly in ignorance, and Srila Prabhupada had that compassion for them. ಈ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಬೋಸ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ತುಂಬ ಆನಂದ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಭೋಗ ವಿಲಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಿಚಾರ. So long back in India, when Srila Prabhupada was in India, he met one Brahmana called Agarwal, and he had casually mentioned that he has got a son who is staying in the USA, and this happened to be an opportunity for Srila Prabhupada to stay in his house.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. So this son's name was Gopal Agrawal, and he had married a local American woman. Her name was Sally Agrawal. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು, ಸ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Now this Gopal Agrawal and Sally did not know who this sadhu is. They have not met him, and they did not even know how to treat him. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧುವಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But Srila Prabhupada stayed in the house still for some time, and somehow he cooked prasadam for them, and his wife Sally was impressed by Srila Prabhupada's teachings. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ಯಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. Srila Prabhupada saw meat stored in their fridge, but still he did not protest. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವರು ಅದಕ್ಕೇನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. And after 2 months of stay there, Srila Prabhupada left to stay in another place. He thought that he should go back now because he was struggling a lot and there was no response. 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. So when he expressed his willingness to return back, this Gopal Agarwal and Sally, they were not in favor of his going back. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. So at that time, Srila Prabhupada met another person who was also an Indian named Ramamurthy Mishra. He was practicing yoga and giving classes on yoga, plus he was a teacher, he was a doctor by profession. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Srila Prabhupada stayed in his house for some time, and he had some disease which Srila Prabhupada cured. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅವರು ಉಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. This Mishra was an impersonalist, and many times Srila Prabhupada and this Mishra would have long arguments, but still after the arguments were over, they were like friends. ಅವರು ಯಾರೋ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು, ಇವರು ಸಾಕಾರವಾದಿಗಳು. ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. And over a period of time, the students of this yoga teacher Mishra, they were impressed by Srila Prabhupada, and this Mishra was started getting worried that his students might be taken away by Prabhupada. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸಮಯದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಯಾರು ಆವಾಗ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಳವಳ ಬರುತ್ತೆ. Srila Prabhupada completed 2 months of his stay. Out of that, visa was valid for only 3 months. ಅಲ್ಲಿಗಾಗಲೇ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ವೀಸಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅವಧಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್. And at that time, Srila Prabhupada had this thought that he should needs money for printing books. And that time he wrote to many in India, Sumati Morarji, he wrote to Lal Bahadur Shastri, so many of them he wrote asking for financial support. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅವರ ದೈವ ಸಹೋದರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಹಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. Nobody responded. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Then that is the time the visa was expiring, and Srila Prabhupada extended his visa by 3 more months. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ವೀಸಾದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Srila Prabhupada went to a library where he saw a copy of his Srimad Bhagavatam, and he thought, yes, there is a place here to preach. ಆವಾಗ ಅವರು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. Srila Prabhupada left this Mishra's home also, and it is said that over a period of 6 months, he shifted at least 6 houses. 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 6 ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And some of these Mishra students who heard the discourse of Srila Prabhupada, they got impressed, and 5 or 6 students regularly started attending his discourses.
ಯಾವಾಗ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Though Srila Prabhupada preached, they were still very dull. They couldn't take spiritual teachings. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟು ಗಾಢತೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. At that time, another boy came. He was also dull, but he showed a lot of interest, and his name was Robert Nelson. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಂತ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಂದವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. So Srila Prabhupada used to talk to him about having a building for the purpose of preaching, and that is the time Srila Prabhupada said, I need a building for at least rent of $1,000, and Srila Prabhupada didn't have anything with him. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆ $1,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. This boy showed a lot of places, but Prabhupada was not impressed. Finally he showed a building which was actually a Hotel Columbia, and Srila Prabhupada said, yes, we will go ahead with this. ಆವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. And gradually many people started joining the movement, and Srila Prabhupada didn't have any support, but he would preach and also cook for them, and generally there was no practice of cleaning in the US, that after we eat we clean the place, but in the US there was no such practice. Srila Prabhupada would preach, he would cook for them and also clean everything. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂದು ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ವಿನಃ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಂದಂಥ ಜಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So at that time someone came and suggested, why don't you come to Bauri, which is a very popular in terms of popularity it was the worst place in the USA. ಆಗ ಬಾವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ US ಅಲ್ಲಿ. During those days the younger generation, they left their home and they used to like living in the streets. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಆ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. And they used to break all the regulative principles. They used to have illicit sex. They used to be always intoxicated with drugs. ಎಲ್ಲ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅವರು ಮೈ ಮರೆತು ಇರ್ತಾರೆ. And these, they never shaved, they never took bath for weeks and months together, and that's how they were all called hippies. ಅವರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕೇಶ ಮುಂಡನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಿಪ್ಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. And they were all highly disturbed, and then they were rejected by the American society. ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. But they projected themselves as a movement of love and peace. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನಂದವಾಗಿರೋರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. But they identified themselves with music, and would even steal to get money for drugs, or even go to the extent of murdering people to get money. ಅವರು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದರೋಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. This whole area of this Bauri was filled with these people called hippies. ಈ ಬಾವರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನಾಂಗದವರಿಂದನೇ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. Srila Prabhupada remembered Krishna, and he thought that he could convert this dirty place into a holy place. ಆಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಶುದ್ಧ ಡರ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There was one time when a person in the name of David Allen, he started hearing Krishna Katha regularly from Srila Prabhupada. He got attracted to this movement, but he was also a part of this group, and they are so wild that one time he tried to hit Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada was shocked. ಡೇವಿಡ್ ಅಲೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರೋರು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮೇಲೇ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. At that time there was a person in the name of Michael Grant, who joined, who is now Mukunda Swami in ISKCON. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ. ಅವರೇ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮುಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಅವರು
ಬರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ. And he arranged for a room to stay for Srila Prabhupada to stay with somebody else's house. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. But unfortunately there were a lot of cats and dogs in that house, and Srila Prabhupada wanted to leave that place also. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Finally this Michael, he suggested that Srila Prabhupada shift to 26th 2nd Avenue, and this is the place where Srila Prabhupada started preaching in an intensive way to these hippies, and they all were started becoming devotees of Krishna. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 26th ಅವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅವರು ತಗೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And some of them became very great devotees who are still known within the movement as Brahmananda Prabhu, Garga Muni, Achyutananda, Satswarupa Prabhu, etc. Satswarupa. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಗರ್ಗಮುನಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಸ್ವರೂಪ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ. So once a studio engineer came and met Srila Prabhupada, and he said that he actually started recording Srila Prabhupada's chanting, and he saw Srila Prabhupada dancing in ecstasy. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಜಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this Mukunda and his wife, whose name I don't have, they had suggested to Srila Prabhupada that Srila Prabhupada attend the rock music concert. ಆಗ ಮುಕುಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ನರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Srila Prabhupada said yes, but many of his disciples said that you should not go to such rock concert, which is mostly drug addicts sung, and people are mostly drug addicts there. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. And at that time there were very many popular pop and rock groups like the Beatles, like Jefferson Airplane, so many of them were there. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಜನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. Srila Prabhupada went there and he saw, and all of them had participated in that festival, which was a grand festival at that time. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದಂಥ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So Srila Prabhupada also then started chanting the Hare Krishna Mahamantra, and when these musicians heard, they all got impressed by the chanting of the ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. When someone asked Srila Prabhupada about this chanting, Srila Prabhupada said that any melody can be sung as long as Hare Krishna is used. ಆವಾಗ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. And he said this Krishna consciousness solves all the problems, and that is how Srila Prabhupada utilized every opportunity to convert them to devotees. ಆಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು, ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thereafter Srila Prabhupada, 2-3 minutes. Thereafter Srila Prabhupada started organizing chanting and dancing in parks and other places, public places. ಆ ನಂತರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Those days it was very unusual for chanting kirtan to be done in parks, but Srila Prabhupada went. Some police people came and stopped also, but still they got convinced, and Srila Prabhupada. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂಥರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. So this is how Srila Prabhupada started a worldwide spiritual movement and established ISKCON in New York. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತಹ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And what Srila Prabhupada preached to these young boys and girls, they were all indulging in illicit sex and drug, but Srila Prabhupada preached to them about the 4 regulative principles and made them devotees. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ
ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And these young boys and girls, they never trusted anyone. But Srila Prabhupada was 70, but he could make this young generation into devotees. ಆ ಹಿಪ್ಪಿಗಳು ಏನು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 70 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. So we are running short of time and concluding the class for the day. The point I would like to conclude is that Srila Prabhupada didn't have any money, he didn't have any contacts, he didn't have any resources. He struggled all the time throughout his life to give this Krishna consciousness to us. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾತನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And the commentary on Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and all which Srila Prabhupada gave has been appreciated by all great philosophers, scholars throughout the world. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂತಹ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is said that one can become a devotee by just reading Krishna's, Srila Prabhupada's books of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. But also it is said that one will become definitely a devotee by reading Srila Prabhupada's Leela Amrita, which is full of so many difficulties that Srila Prabhupada went through to give this Krishna consciousness. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಲೀಲಾಮೃತ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ. I will give only one line which was a very powerful quote by one of the speakers in our movement. He said that during those days we had a prime minister who engaged servants from America and paid those servants. There was a prime minister in India at that time who brought servants from outside and paid them heavily for rendering services to the prime minister. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. But Srila Prabhupada brought Westerners to India who served Srila Prabhupada without taking any money. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಏನಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರನ್ನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಿಂದ. And this way Srila Prabhupada converted many hippies to happies, and thereafter many great philosophers, scholars, people from many fields of activities, they joined our movement and they are all great preachers today. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಿತರನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. It is not that only the hippies became disciples of Srila Prabhupada. Many others also came, whom Srila Prabhupada said they were all eternal servants in the spiritual world, and they came to the material world as much as Srila Prabhupada to assist him in his mission. Srila Prabhupada was also from the spiritual world, but he was sent by Krishna to preach this Krishna consciousness. And Srila Prabhupada named many disciples who are also from the spiritual world. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇವಲ ಹಿಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ತುಂಬ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So with this I conclude the class for the day. You have time for any questions? Okay. I can take one or two questions. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Okay, you can translate the question. ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಾಗ 6 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. So all these descriptions are given in the Prabhupada Leelamrita. He had 40 Indian rupees, no dollars. And those days Indian currency did not have any value at all in the US. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 40 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಅದು $1ಗೂ ಸಮ ಅಲ್ಲ. But somehow, though he did not have this money, he did not spend this 40 rupees also. And it is said that when he came back, he came back with his 40 rupees. He did not spend it anywhere. ಅವರು ಏನು ಈ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು. So wherever he went, he was not happy seeing the places, but somehow by Lord's arrangement, the rent was paid. Prabhupada got a place without even paying rent. He got a place bought a place even without paying anything. There were people who donated seeing this Swami. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆನೇ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. It's a all in detail. It requires a lot of time, but he didn't spend even a single penny, but he was helped by Krishna all the time. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And all that helped him was his faith and determination in spiritual master's instruction. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ. You see this center, it was not existing once upon a time, but Lord had made the arrangement. You are all being a part of this festival here. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಳಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು 100 ಜನ 1000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೃಪೆ. Not that everybody is giving and everybody is well off to contribute, but by Lord's arrangement it is taking place. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾನಿಗಳು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಡೆದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Clear? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you all very much. If anybody has got any other question, they can come and ask me in person. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ